باٹاپور کے سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے 9 سالہ بچی کی جان کی بازی ہار گئی۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں مینیجر، سیکیورٹی انچارج اور سی سی ٹی وی انچارج شامل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ مین ڈرین ہول پر جالی نہ ہونے سے پیش آیا۔ بچی کے ماموں ساتھ کے مطابق رامین فاطمہ اپنی فیملی کے ہمراہ نہانے گئی تھی، جہاں وہ گہرے ہول میں گری اور جاں بحق ہو گئی۔ تلاش کرنے پر لاش پانی کے ہال سے ملی۔ پول انتظامیہ 1 گھنٹے تک کہتی رہی کہ تلاش کریں، بچی یہیں کہیں ہوگی۔ اہل خانہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچی کی لاش نالے سے نکالی۔ آٹا مہنگا ہونے پر تندور مالکان روٹی مہنگی کرنے کے لیے پر تولنے لگے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 4 روپے مہنگا ہونے پر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پریشان۔ حکومت سے آٹے کی قیمت میں اضافے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے اجلاس میں صدر آفتاب اسلم گل کا کہنا تھا کہ 20 کلو آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد نان اور روٹی کی موجودہ قیمت برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا۔ تندور مالکان بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں، اس لیے روٹی کی قیمت 25 روپے مقرر کی جائے۔ حکومت نے فوری ریلیف فراہم نہ کیا تو تندور بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں پر گھریلو صارفین شدید پریشان۔ شہر میں کہیں بھی اوگرا ریٹ پر ایل پی جی دستیاب نہیں۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی اوگرا ریٹ کے برعکس 450 روپے فی کلو تک فروخت۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے گھریلو بجٹ متاثر کر دیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ کینٹ کورٹ میں غیر ملکی خواتین کی زیادتی اور اغوا کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے رضا ڈار سمیت 4 ملزمان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان سے موبائل فون اور وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی ہے۔ ملزمان سے پیسوں کی ریکوری ہونا باقی ہے۔ مزید 4 روز کا ریمانڈ دیا جائے۔ تفتیشی افسر کا موقف۔ ڈی سی ریٹ جاری نہ ہونے سے ایل ڈی اے میں پراپرٹی ٹرانسفر اور چالانوں کا اجرا تعطل کا شکار۔ ون ونڈو آپریشن بحال کرنے کے لیے ایل ڈی اے کا مسعود چالان جاری کرنے کا پلان۔ حکومت کا نیا ڈی سی ریٹ کم آیا تو اضافی رقم درخواست گزار کو واپس کی جائے گی۔ ڈی سی ریٹ بڑھنے کی صورت میں بقایا رقم درخواست گزار سے وصول کرنے کی تجویز۔ مسعود چالان جاری کرنے کی تجویز ڈی جی ایل ڈی کے منظوری سے مشروط کر دیا گیا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 1490 نئے اسکول سیکیورٹی گارڈز کی پوسٹیں قائم کرنے کی منظوری۔ لاہور میں 150 گارڈز بھرتی ہوں گے۔ نئی پوسٹیں ختم کی گئی کلاس 4 اور سابقہ اسکول گارڈز کی اسامیوں کے متبادل کے طور پر قائم ہوں گی۔ محکمہ خزانہ کے مطابق سیکیورٹی گارڈز کو لم سم پے پیکج پر بھرتی کیا جائے گا۔ سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں اور اخراجات متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اپنے پی ایف سی شیئر سے ادا کریں گے۔ ٹریفک روانی کا منفرد منصوبہ پنجاب حکومت اور ٹیپا کی ترجیحات سے نکل گیا۔ مرکزی شاہراہوں پر اپنی نوعیت کے منفرد پیلیکن سگنلز لگانے کا منصوبہ فنڈز کی عدم توجہی کی نظر۔ شہر کی 20 شاہراہوں پر جدید انداز میں ٹریفک کنٹرول کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ٹیپا انتظامیہ کے مطابق پیلیکن سگنل کی تنصیب کا کام حکومت کی فنڈنگ سے مشروط ہے۔ پیلیکن سگنلز کی تنصیب کے لیے 4 مختلف پیکیجز تشکیل دے دیے گئے، مگر حکومت نے کسی کے لیے بجٹ میں فنڈز نہ رکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور پرتگال کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ بولی پاک پرتگال تعلقات کو مزید وسعت دینے کی گنجائش ہے۔ پرتگالی ثقافت، ورثے اور علمی تبادلوں کو فروغ دے کر عوامی روابط کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔
पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा पार्लिमानी जुडिशल कमेटी तश्कील। सरदार मोहम्मद अवैस दरेशक जुडिशल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी असम्बली के इस्तेहकाक रेफरेंसेस की समाअत और तहकीकात की करेगी। जुडिशल कमेटी को शवाहिद तलब करने और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने का इख्तियार हासिल होगा। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात स्पीकर पंजाब असम्बली को पेश करेगी। DPO कसूर पहले सरकारी अफसर होंगे जिनका मामला कमेटी में ज़ेर समाअत आएगा। फौजदारी और दीवानी मुकदमात जुडिशल कमेटी के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं होंगे। सूबाई वज़ीर आबपाशी कासिम अली पीरज़ादा की ज़ेर सदारत चीफ इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस। सूबे भर में जारी फ्लड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट समेत तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर आबपाशी का कहना था कि तमाम फ्लड बहाली और तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। मंसूबों की बर वक्त तकमील, बयान और शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब के बेशतर तहसील वेटरनरी अस्पताल जदीद तिब्बी सहूलियात से महरूम। सरकारी वेटरनरी अस्पतालों में जदीद तशखीसी मशीनरी, ऑपरेशन थिएटर और खुसूसी इलाज की सहूलियात का फुकदान। हुकूमत पंजाब का 154 तहसील वेटरनरी अस्पतालों को मरहलावार मॉडल वेटरनरी अस्पतालों में अपग्रेड करने का फैसला। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे पर 3 अरब 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। जदीद तशखीसी, सर्जिकल और वेटरनरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास अजीज की CTOs और DTOs को मानसून बारिशों के दौरान हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बोले मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक के इंतजाम मुकम्मल रखे जाएँ। नशेबी इलाकों, अंडर पासेस, बारिश से मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक ड्यूटी को अलर्ट रखें। मुमकिन फ्लड अलर्ट्स और बंद रास्तों से मुताल्लिक अवाम को बर वक्त आगाह किया जाए। शहरियों की रहनुमाई के लिए मुतबादिल रास्तों की फौरी निशानदही और तशकील की जाए। वज़ीर तजारत चौधरी शाफिर से चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ की मुलाकात। यूनिसेफ की पंजाब में तालीम, सेहत, स्किल्स डेवलपमेंट, बच्चों की बहबूद और दीगर प्रोग्रामों बारे बातचीत। बच्चों की फलाह, साफ पानी, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, तालीम, ख़ुसूसी तालीम और दीगर शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चौधरी शाफिर बोले सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नतीजा खेज़ इक़दाम किए गए हैं। हुनरमंद बच्चों की जॉब प्लेसमेंट के लिए जॉब पोर्टल बनाया गया है। PHA की 9 तश्कील शुदा हॉर्टिकल्चर एजेंसियों को ऑन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिदायत। ADG मिर्जा वलीद बेग के 9 तश्कील शुदा एजेंसियों के दौरे। MDs ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। मिर्जा वलीद बेग ने रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान की काविशों को सराहा। बोले नई एजेंसियां अपने अपने शहरों के इस्तेदाद के मुताबिक आमदन बढ़ाने के मंसूबे तैयार करें। एजेंसियां रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए मौक़े तलाश करें। महकमा औक़ाफ़ में करप्शन और नज़ारात के नजरानों में मुबैना खुर्द बुर्द पर घिरा तंग। माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस अफसरान और अहलकारों को लाखों और करोड़ों रुपए की रिकवरी के हक़ में नोटिस अरसाल। दरबार हज़रत उस्मान अली हजवेरी के साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद को 1 करोड़ 31 लाख 96 हज़ार रुपए से ज़ायद का नोटिस। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नोटिस। साबिक रिसर्च असिस्टेंट हाफिज जावेद शौकत को 64 लाख से ज़ायद की अदायगी का हुक्म। महकमा हायर एजुकेशन का CTI भर्तियों से मुतालिक बड़ा यूटर्न। कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा के लिए दोबारा दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। CTI बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दोबारा इंटरव्यू और दस्तावेज़ात जमा कराना होंगी। गुज़िश्ता तालीमी साल के उम्मीदवार भी नए इंतखाबी अमल से गुजरेंगे। साबिक ऐलान के बरअक्स बगैर इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का फैसला। वज़ीर तालीम ने गुज़िश्ता साल CTIs के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का इंदिया दिया था। पंजाब में MD कैट का टेस्ट 16 अगस्त बरोज़ इत्वार को होगा। UHS लाहौर को MD कैट के इनेकाद के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी नामजद कर दिया गया।
पंजाब के 15 शहरों में मेडिकल और डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इम्तहानी मराकज़ पर सेक्शन 144 नाफिज करने का हुक्म। टेस्ट के रोज़ बिजली की बिला तातुल फराहमी और जनरेटर्स का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। हाई कोर्ट के हुक्म पर PHA ने कमजोर और खस्ता हाल दरख्तों की जांच के लिए तकनीकी कमेटी तश्कील दे दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, EPA और PHA अफसरान पर मुश्तमिल माहिर कमेटी कायम। कमेटी शहर भर में खुश्क और खस्ता हाल दरख्तों का जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी। खतरनाक दरख्तों की महफूज तलफी और उनकी जगह नई शजरकारी के लिए जामिया प्लान तैयार किया जाएगा।